ওকে, এবার তোদের রিলেটেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। am I audible? শুনতে পাচ্ছিস তো সবাই? হ্যাঁ, তো what are the sides? The tube is the commonest side. Other side কি আছে? Other sides are uterine এর মধ্যে তোর angular আছে, corporal আছে, interstitial portion of the tube আছে, আর আদার হচ্ছে সার্ভাইকাল, অ্যাবডোমিনাল। তোদের রিলেটেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ হোয়াট, কি প্রবলেম নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে। এবার রেখে দাও। ওকে, ওটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। না না, আপনি দেখে নিন, আবার বলো। তোদের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন, আর ট্রিটমেন্ট কি, আর হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর জিজ্ঞেস করতে পারে। পেশেন্ট এর প্রেজেন্টিং কমপ্লেইন মোস্টলি short period of amenorrhea followed by pain abdomen and bleeding PV. If it is a acute event, then fainting attack may be there. How you diagnose? So from the history, from examination and from investigation. Take on a diagnosis whenever you are asked how will you diagnose, you should always proceed like that. From history, from examination and from investigation. History the patient to bolei dilam ki bolbe, short period of followed by pain abdomen and mild bleeding PV may be there. Okay, nowadays typical picture may not get because of early ultrasonography. Because examination you will get pallor that is out of proportion to the vaginal bleeding. Patient will be in a shock, maybe in a shock state. If it is an acute rupture, maybe in a shock state. Achha, tubal pregnancy, what are the sides of tube? That is the ampulla is the commonest site. Other sides are isthmus, infundibulum and the interstitial portion. ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে টিউবালেক্টমি। আর তো জিজ্ঞেস করবে কি অপারেশন এটাতে করা হয়েছে। দিস ইজ টিউবটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, সো ইট ইজ আ অপারেশন ডান সালপিনজেক্টমি। হোয়াট আর দ্য আদার অপশনস ইউ আর having with ectopic pregnancy management? You can go for conservative management, you can go for definitive management, and there is one option for that you can only observe the patient. So conservative can be conservative medical and conservative surgical. Conservative medical management is with methotrexate, or there may be some other drugs that you can introduce in the sac itself, sac within the tube. You can inject the drug like your Vodclor or hyperosmotic saline. Otherwise, medical management is with methotrexate, or you may use actinomycin D. Methotrexate dose is important. You can use single dose or you can give multiple dose. Single dose means it is 50 milligram per square meter of body surface area. It comes around 75 milligram. Or it may be multiple dose. Whenever you are giving methotrexate in multiple dose, always it is given as per kg body weight. Suppose in case of methotrexate it is 1 milligram per kg body weight. Single dose methotrexate given on day 1 and beta ECG is examined on day 4 and day 7. And if there is fall in beta ECG more than 15%, then your treatment is successful and you will proceed with the observation of the patient gradually falling beta ECG, and that is the medical management. And multiple dose you can give. If there is no fall of between day 4 and day 7, or the fall is less than 15%, then you have to give another dose on day 7, and then day 7 will be regarded as day 1 and you will continue the same. This is the medical management. তোদের এত কিছু জানতে হবে না। You will only ask যে কি মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করা যায়, যে মেথড দেওয়া যায়, অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি দেওয়া যায়, অর ল্যাপারোস্কোপিক্যালি বা ইউএসজি গাইডেড ইন্ট্রা কোনো এজেন্ট পুশ করা যায়, লাইক Vodclor বা হাইপারঅসমোটিক স্যালাইন অর মেথোট্রেক্সেট ইটসেলফ। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে সার্জারি। কনজারভেটিভ সার্জারি কি কি অপশন আছে? লিনিয়ার সালপিঙ্গোস্টমি আছে, সালপিনজেক্টমি আছে, পার্শিয়াল সালপিনজেক্টমি আছে, সালপিঙ্গোটমি আছে, and febrile expression.
these are the conservative surgery. But here it is not done. That is definitive malleus. The total self-injectomy has been done. Whole of the tube is removed. আর মোটামুটি তোদের একটোপিকে এরকম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে অ্যাকচুয়ালি আই এম হ্যাভিং লটস অফ স্পেসিমেন সো একটোপিকে যদি আর কারোর কোনো কোশ্চেন আর থাকে পরে আমরা ডিসকাস করে নিচ্ছি ঠিক আছে মোনার ডিটেইলস বলে এই স্পেসিমেনটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস না ম্যাম একদমই না হ্যালো দেখতে পাচ্ছিস নো ম্যাম ম্যাম ক্লিয়ার নয় ক্লিয়ার নয় কিন্তু এরকম এর থেকে ক্লিয়ার তো কি করে করি রে এক সেকেন্ড দাঁড়া ম্যাম ওই স্ক্রিনটা দেখুন আপনার সামনে ওই পুরো স্ক্রিনটা কভার যদি করে স্পেসিমেনটা তাহলে মনে হয় একটু বেটার হবে হ্যাঁ এটা একটু বেটার হচ্ছে হ্যাঁ ইজ ইট বেটার ইয়েস ম্যাম ইট ইজ বেটার so this is better now so this is a specimen of uterus with showing small vesicles like structure filled up with small vesicle like structure so this is a specimen of H mole ঠিক আছে H mole ভালো করে দেখতে পাচ্ছিস কি এই যে ভেসিকল লাইক স্ট্রাকচার ফ্লোট করছে বুঝতে পারছিস অভিষেক দেখবি অভিষেক দেখতে পাচ্ছেন ভালো আমি তো এরকম ভাবে দেখাচ্ছি তাও দেখতে পাচ্ছি না এখানে এটা কি রাখতে হবে স্ট্যান্ড মতো উঁচু করার জন্য ওই ট্রেনটাকে উল্টে রাখা যায় না ওই ট্রেনটাকে এবার দেখতে পাচ্ছিস তোরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছিস কি দিস ইজ আ স্পেসিমেন অফ ইউটেরাস এটা সার্ভিক্স the camera is not so দেখতে পাচ্ছিস কি তোরা হ্যালো ম্যাম দেখতে পাচ্ছি কিন্তু খুব একটা ক্লিয়ার হচ্ছে না শোনো এর থেকে ক্লিয়ার তো করতে পারছি না তুমি একটু ডেসক্রিপশনটা শুনে নিলেই হবে This is a specimen of uterus. Okay, filled up with multiple vesicle-like structure. দেখতে পাচ্ছিস তো? একদম পুরো uterusটা filled up. And this is the cervix. এই যে দেখ, অক্সটা দেখা যাচ্ছে. This is এই যে টিউব লম্বা মতো এই জায়গাটা হচ্ছে cervix. ঠিক আছে? বুঝতে পারছিস? এটা পেনলে না রে? হ্যাঁ ম্যাম So এটা হচ্ছে স্পেসিমেন অফ হাইড্রোটিক মল ওদের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে কি অপারেশন করা হয়েছে এটা হচ্ছে টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেক্টমি আর কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে পেশেন্টটা কি নিয়ে প্রেজেন্ট করেছিল মানে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্টিং ফিচার পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ হিস্ট্রি অফ পিরিয়ড অফ অ্যামেনোরিয়া ফলোড বাই ব্লিডিং পিভি ওকে And sometimes there may be discharge per vaginal like grapes-like structure. এই ছোট যেগুলো দেখা যাচ্ছে এই যে this one এগুলো হচ্ছে these are the vesicle-like structure. ঠিক আছে? This is cervix. কোনো ওভারি নেই so abdominal মানে abdominal hysterectomy has been done. Total যেহেতু cervix আছে. ঠিক আছে? and তোদের মোলার প্রেগন্যান্সি থেকে জিজ্ঞেস করবে এটা কি টাইপের মোল এটা কমপ্লিট মোল বিকজ देयर इज নো ফিটাল পার্ট হ্যাড ইট বিন ফিটাল ইনকমপ্লিট বা পার্শিয়াল মোল তাহলে
ফিটাল পার্ট থাকতো, কিন্তু এখানে কোনো ফিটাল পার্ট নেই। সো ইট ইজ আ কেস অফ কমপ্লিট মোল। কি একে হিস্টেরেক্টমি কেন করা হয়েছে? হোয়াট ইজ দ্য normal mode of treatment in case of molar pregnancy? That is suction evacuation or suction curettage, whatever you call it. ঠিক আছে, suction evacuation বা suction curettage। তো এখানে hysterectomy কেন করা হয়েছে? So what are the indications for hysterectomy? Suppose there is excessive bleeding during the procedure, or there is perforation, or patient is attaining the menopause, and so you can remove the uterus, family complete attaining menopause, তাহলে সেক্ষেত্রে you can remove the uterus as a whole, but this is not the actual mode of treatment. Normal treatment is, in case of molar pregnancy, suction evacuation. এবারে confirmation, histopathology করে তুই কনফার্ম করতে পারবি। And how will you diagnose a case of molar pregnancy? Molar pregnancy, patient presents with amenorrhea, followed by bleeding PV. There is uterine size on examination, pallor out of proportion to the bleeding. Patient is toxic, and there is abdominal uterine size is more than the period of gestation, and vaginal bleeding may be there. Management, suction evacuation. During suction evacuation, just before suction evacuation, you can go for dilatation of the cervix with misoprostol, just 2 to 3 hours before that, not more than that. And the classification of molar pregnancy কি? Classification হচ্ছে, একটা হচ্ছে hydatidiform mole, একটা হচ্ছে invasive mole, একটা হচ্ছে choriocarcinoma, আর হচ্ছে placental site trophoblastic tumor আর epithelioid trophoblastic tumor. And this is the broad classification of gestational trophoblastic disease. And molar pregnancy and complete and partial mole comes under benign counterpart. Invasive mole is invasive mole and choriocarcinoma, and the other two are gestational trophoblastic neoplasia. That means they have got neoplastic potential. They can change into carcinoma malignancy. So molar pregnancy, what is the risk? During suction evacuation, it can get embolized, the molar tissue can get embolized, and there is chance of metastasis. In case of complete mole, there is risk for developing choriocarcinoma. Partial mole there is also risk, but the risk is lower. And to prevent that embolism, what do? We don't use any uterotonics unless we don't go for any using any agent that cause cervical dilatation. And if it is needed, we can use just 2 to 3 hours before. And during evacuation, unless and until there is bleeding, we don't go for using oxytocin. And কি করে follow up করতে হয়? After evacuation, we should go for follow up with the beta ECG level, weekly beta ECG until 3 consecutive become negative. Okay. And this is the দিদি তুমি কি বলো? আমি মৌসুমী ম্যাডামের কাছ থেকে আসছি। মোলার প্রেগন্যান্সি আমার মনে হয় আর বেশি বাকিটা তোরা পড়ে দিবি। ওকে, Excuse me, ma'am. হ্যালো, In this case, মোলার প্রেগন্যান্সি মোটামুটি এটাই। নেক্সট পেশেন্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ma'am, I have a hello. Pardon, হ্যাঁ বল। Ma'am, one question. In this case, when will you do hysterectomy? I mean, total abdominal hysterectomy, and when hysterectomy? No. There is no scope of hysterectomy. Okay. You may have to do hysterectomy, particularly suppose যখন তুই suction evacuation করছিস, you are having excessive bleeding, or it is a case of invasive mole and you cannot control bleeding, or there is perforation. Perforation our chance is very high because uterus is soft. So these are the situation, particularly if there is excessive bleeding and if there is perforation during the procedure means suction evacuation, then you may have to do hysterectomy. In this patient, actually this is a specimen at least 40 years back.
So at that time, this was one of the mode of treatment. Present day, for molar pregnancy, we don't go for hysterectomy. Okay, only that two situation, যদি excessive bleeding হয় বা যদি perforation হয়, then we think of doing hysterectomy. ঠিক আছে? আর ফলো আপটা তোদের জিজ্ঞেস করবে, ফলো আপ হচ্ছে উইথ বিটা ইসিজি, উইকলি বিটা ইসিজি টিল 3 কনজিকিউটিভ আর নেগেটিভ। এবারে কোরিওকার্সিনোমা থেকে তোদের যদি ইফ ইউ ক্যান আনসার দ্যাট, এক্সামিনার মে প্রসিড যে কখন তুমি কোরিওকার্সিনোমা বলবে, হোয়াট আর দ্য সিচুয়েশন হোয়েন ইউ উইল গিভ মেথোট্রিক্সেট, কোন কোন ক্ষেত্রে তুমি দেবে, ঠিক আছে? সো দিস আর অল থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। আমি অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম কি আমি অতগুলো ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন? আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ম্যাম গেস্টেশনাল ট্রফোপ্লাস্টিক ডিজিজের ক্লাসিফিকেশনটা একবার বলবেন? Gestational trophoblastic disease, it is classified into molar pregnancy, that is H mole, identiform mole, complete mole, partial mole, okay, invasive mole, ঠিক আছে? Choriocarcinoma, that is the malignant counterpart. Choriocarcinoma, placental site trophoblastic tumor, and epithelial trophoblastic tumor. এটা হচ্ছে WHO broad classification of GTD, ঠিক আছে? এবার বাকি এর বাইরে যাই জিজ্ঞেস করবে সবই থিওরিটিক্যাল, কিন্তু ওটা একটু পড়ে নিস। এটা কি দেখতে পাচ্ছিস? সরি, এটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, মোটামুটি দেখা যাচ্ছে তো? এই মোটামুটি দেখা যাবে, অ্যাকচুয়ালি উপরটায় পুরো কভার করা আছে। আই এম সরি দাদা, এই বাবুদার কাণ্ড কারখানা না সত্যি। ওরে বাবা, তাহলে এটা ইউটেরাসটা, ঠিক আছে? এটা ইউটেরাস, শুধু ইউটেরাসটাই আছে, সার্ভিক্স কিন্তু নেই। ওকে, আর সামনে একটা ফাঁকা রেন্ট, এটা রেন্ট। তারপরে দিস ইজ আ রাপচার, দিস ইজ আ কেস অফ রাপচার ইউটেরাস। কি রাপচার? প্রবাবলি এই যে লম্বা মতো উঠে গেছে, ঠিক আছে? প্রবাবলি ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন করা হয়েছিল, দ্যাট গট রাপচার ডিউরিং লেবার অর ডিউরিং ইন পেশেন্ট মে নট বি ইন লেবার, ডিউরিং অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ডও হতে, সেটা বলা পসিবল না। কিন্তু যেহেতু উপর দিকে মিড লাইন উপর দিকে আছে, ইন অল পসিবিলিটিজ ইজ আ কেস অফ রাপচার ইন কেস অফ প্রিভিয়াস ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন। এবার রাপচার ইউটেরাসের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে what are the structure you can see? Only the uterus, no cervix. So what type of operation done? That is subtotal hysterectomy, ঠিক আছে? Subtotal hysterectomy done. আর এবার other questions হচ্ছে what are the causes of ruptured uterus? একটা তো বলাই হলো যে classical cesarean section rupture হতে পারে, not segment cesarean section can also rupture, but the incidence is lower, more chance with classical, or it may be so ki previous it was a T incision and the T got ruptured, এটাও হতে পারে। এটাতে এক্স্যাক্টলি বলা একটু ডিফিকাল্ট। ইট মে বি যে প্রিভিয়াস টি শেপেড ইনসিশন অর গিভেন একটা ট্রান্সভার্স দিয়েছে, তার উপরে মিডলাইনে দিয়েছিল, and during next pregnancy sorry it got ruptured in this manner, okay, হতে পারে। এবার রাপচারের ফিচার কি? পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে? পেশেন্ট আসবে ইন শক, অলওয়েজ পেশেন্ট শক স্টেটে থাকবে, falling BP, rising pulse, pallor, and abdominal, the pregnant uterus contour will be lost. The contour will be lost. You can feel the fetal parts, and there may be some amount of vaginal bleeding. These are the features. And confirmation you can go for ultrasonography. Mostly clinically you can confirm. Okay. And then what is the treatment? You can go for repair, or the treatment work is done here. If it is irreparable, that is এরকম হয়ে গেছে কি ওটা রিপেয়ার করা যাচ্ছে না, একদম পেশেন্টের প্রেজেন্টিং ফিচার বলে দিলাম কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে। পেশেন্ট শকে থাকবে, and diagnosis is from mostly from clinical diagnosis. Clinically it is diagnosed, and management is immediate laparotomy followed by hysterectomy or repair of the whatever, ঠিক আছে?
কোনো কোয়েশ্চেন? কারো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? তাহলে করে ফেলো, বলো। ওকে, yes, that can be done. সেটা হতে পারে, কিন্তু মানে আমাকে কিভাবে দেখাবি? আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম নট এট অল টেক সাভি, আর অভিষেক চলে গেছে। বল কিভাবে? ওকে, ইউ ট্রাই। ততক্ষণ আমরা কি অন্য কিছু ডিসকাস করবো? ওকে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। নো, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে। আমি দেখতে না পেলে কি করে বলবো? ম্যাম আপনি সৌরদীপের নামের পাশে একটা পেনের আইকন আছে, ওটাকে ক্লিক করুন। বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, ওর নামের পাশে পিনের আইকন তো দেখতে পাচ্ছি না রে, কোথায়? ক্লিক করে নামটা ক্লিক করলে আসবে। ম্যাম নামের ওখানটায় ক্লিক করুন, খুলে যাবে। পারবেন? ম্যাম ওর নামটা যেখানে দেখাচ্ছে ওইখানটাতেই ক্লিক করুন, উপরে খুলে যাবে। দেখাচ্ছে? আমি ক্লিক করলাম, কিছুই তো দেখাচ্ছে না রে। কোথায় রে? দেখাচ্ছে না তো। ওরা স্পেসিফিক গুলো দেখতে পাচ্ছে না। এবার সৌরদীপের কাছে ছবি আছে, ও বলছে ওইগুলো মানে ও, হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। তুমি ওরা দেখতে পাচ্ছে না? না, ওরা তো পিন করতে বলেছে। পিন ভিডিও মানে কোথায়? এটাকে অফ করবো? তোমাকে দেখা যাচ্ছে মানে তো স্পেসিমেনটা দেখা যাবে। স্পেসিমেন্ট না, তোমাকে দেখা যাচ্ছে মানে তো ওরা স্পেসিমেন। না না স্যার, ওরা এটা দেখতে পাচ্ছে না, ওরা ভালো বুঝতে পারছে না। ভালো বুঝতে পারছে না, সেটা হেজি হচ্ছে, সেটা অন্য ব্যাপার। কি করবো স্যার, আর কোনো অপশন নেই। অভিষেক তো কোথায় চলে গেল? হ্যালো সৌরদীপ, আমাকে একটু হেল্প কর, কিভাবে মানে তোমার তুই যেন ওকে ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন দেখবো না কি করবো বুঝতে পারছি না। না শোন না, তোর নামের এগেইনস্টে একটা গ্রিন অ্যারো আছে, ওকে? ম্যাম অ্যারোটাতে ক্লিক করলেও হবে, ওটা আপলোডিং এর জন্য। অ্যারোটাতে ক্লিক করবো? হ্যালো, তোর নাম শোন, আমি তোকে বলছি, তোর নাম দুটো তিনটে জায়গায় আছে। একটা তো তোরা কারা কারা আছিস সেই লিস্টে, একটা হচ্ছে ওপরে সৌরদীপ দেবী প্রেজেন্টিং বলে আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ওখানটা ক্লিক করছি, কিছুই হচ্ছে না, ওখানটা আমি ক্লিক করছি না। করলাম কিছু। সৌরদীপ, এবার ক্লিক করবো কি? বলছি না, মানে ওটা তোকে হয়তো দেখাচ্ছে, বাট আমাদেরকে ওই তোর নামের সাথে আরেকটা নাম দেখাচ্ছে তোরই, ওখানে একটা আপলোডের অপশন দেখাচ্ছে, মানে স্ক্রিনটা দেখার জন্য। তো ওটাও ম্যামকে দেখাচ্ছে, ওটা ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি। তো ম্যামকে ওটাই ক্লিক করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। এই তো তোর ছবিটা আমি ক্লিক করছি, কিছুই আসছে না। ক্লিক তো করলাম, হ্যাঁ সৌরদীপ দেবী প্রেজেন্টিং তো, ওখানটা আমি ক্লিক করছি তো।
ম্যাম দেখুন সৌরদ্বীপ বলে আরো একটা আছে যার উপর দেখুন একটা অ্যারো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ সেটাতে আমি ক্লিক করছি তো। হ্যাঁ ম্যাম ওটাতে ক্লিক করুন, দেখুন একটা অপশন আসবে, একটা পিনের টাইপের অপশন আসবে। না পিনের অপশন নেই, আমি বলছি কি কি অপশন আছে। ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন, আ উইন্ডো, আ ক্রোম ট্যাব, এই তিনটা অপশন আছে। ওকে তোরা একটু কষ্ট করে দেখ আর কি করবি। আমি একটা কথা বলি, স্পেসিমেন গুলো তোরা যে কোনো সময়ে 4-5 করে এসে দেখে নিতে পারবি, বাট রিলেটেড কোয়েশ্চেন গুলো শুনে নে, কি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। একটা তো স্পেসিমেন চিনতে হবে, চিনতে না পারলে জিরো। আর যেমন এই মোলার প্রেসিড আমার মনে হয় এখান থেকে বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস না তোরা? এই যে বেসিকের মতো স্ট্রাকচার, এই যে ভাসছে, এই যে পুরো এন্টার। ম্যাম আমি কি ম্যাম একটু সেন্টারে গেল? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আর স্পেসিফিক হলো তোর স্কার রাপচার, স্কার ইউট্রাইন রাপচারে জিজ্ঞেস করবে পেশেন্ট, যেটা বললাম কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে? পেশেন্ট শকে থাকবে, এগুলো বলে দিলাম। আর কি ম্যানেজমেন্ট করবে, ল্যাপারোটমি করে, আর কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে সার্জারির সময়। এবার কথা হচ্ছে all these questions will be asked once you sorry hello কে বলছেন একটু তাড়াতাড়ি বলুন, আমি ক্লাসে আছি। একটু পরে কথা বলো, আমি ক্লাসে আছি। ওকে একটু পরে, হ্যাঁ ওকে একটু পরে। হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম, তোদের স্টার মানে জিজ্ঞেস করবে যে ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য স্পেসিমেন, দেন and then only the question of asking further question arise. Okay, তো স্কার রাপচার ইউট্রাস থাকলে এই কোয়েশ্চেনগুলি জিজ্ঞেস করবে, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ রাপচার, হাউ ক্যান ইউ how will you diagnose the case, and what is the management, or what are the complications that can arise during OT. ওটি সময় কি কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করে সেটা তোদের অত না জানলেও চলবে। ইনজুরি টু দ্য ভাইটাল স্ট্রাকচারস হতে পারে, লাইক ব্লাডার, ইউরেটার or gut, whatever, and there may be excessive bleeding. এই these are the points. রাপচারের ডায়াগনোসিস কিভাবে করবে? ক্লিনিক্যালি পেশেন্ট ওয়েল থাকবে, ট্যাকিকার্ডিয়া থাকবে, পালস বেশি থাকবে আর কি, বিপি ফলিং বিপি থাকবে, অ্যাবডোমিনাল কন্ট্রোল লস্ট হয়ে যাবে, and fetal parts will be palpable, easily palpable হয়ে যাবে fetal parts, and the Dowie feel that uterine resistance that will be lost. TB examination এ কি পাওয়া যাবে? There will be slight bleeding may be there, that is slight in amount, and you will see the cervix is hanging over the presenting part, that is called cervix is hanging like curtain. Presenting part is recede back. Suppose একটা পেশেন্ট লেরে ছিল, তার আগে তুই দেখেছিস প্রেজেন্টিং পার্ট ফিল করা যাচ্ছে, and it is well adapted with the cervix, but once rupture occurs, the presenting part will recede back and cervix will hang like a curtain. So that ওটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি দেখে বোঝা যায়। আর কি থাকতে পারে? These are the features. Patient may be having hematuria, treatment তো বলেই দিলাম, ল্যাপারোটমি followed by hysterectomy or repair. Present day we prefer to go for repair. What are the risk factors for rupture? Previous cesarean section, particularly classical one, previous rupture, previous myomectomy, previous any operative procedure in the uterus, even BC, biometric drainage, all these are risk factors. Okay, and multifocal gestation, over distension, multigravida, এগুলো হচ্ছে obstructed labor, these are risk factors. এই হয়ে গেল, মোল হয়ে গেল, আরেকটা হচ্ছে ফাইব্রয়েড ইউটেরাস। ঠিক আছে, ফাইব্রয়েড ইউটেরাস আমি জাস্ট লেট মি ট্রাই, একটুখানি যতটুকু পারি একটু বলে দিই, ঠিক আছে? এটা দেখ, এটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস, সেটা একটু হলেও দেখতে পাচ্ছিস কি? হ্যালো ম্যাম একটু টিল্ট করুন। দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছিস? একদমই দেখা যাচ্ছে নাকি? অল্প মতন দেখা যাচ্ছে। না ম্যাম বোঝা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে দাদা? আচ্ছা দেখা, মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে।
বলে যাচ্ছে? তাহলে আমি স্ট্রাকচার গুলো বললে আমার মনে হয় তাদের আরেকটু ইজি হবে ব্যাপারটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম বোঝা আমি যদি স্ট্রাকচার গুলো বলে দিতে পারি তাহলে তোদের পক্ষে আরেকটু ইজি হবে। প্রথমে বলে দিই, এটা তো ব্যাক সাইড, যেটা তোরা দেখছিস সেটা ব্যাক সাইড। হয় ব্যাক সাইড বিকজ অফ দিস ওভারি। এই যে ওভারি, এটা একটা ওভারি, এটা আরেকটা ওভারি। আমি হাত সরিয়ে নিচ্ছি, দেখে নি, ঠিক আছে? এটা একটা ওভারি, এটা একটা ওভারি। তো দিস ইজ ব্যাক সাইড, যেটা তোরা দেখছিস। আর এইটা থেকে একটা স্টকের মতো দেখতে পাচ্ছিস, একটা কিছু দেখা যাচ্ছে তো? এটা থেকে এটা, দিস ইজ দ্য হিউজ ফাইব্রয়েড। সো দিস ইজ ইউটেরাস, এটা ফান্ডাস, এটা বডি, এটা সার্ভিক্স, ঠিক আছে? এটা সার্ভিক্স, এটা টিউব, টিউবের তলায় ওভারিটা ঝুলছে, এদিকে ওভারি ঝুলছে, ঠিক আছে? And this is fibroid. So this is, what type of fibroid is this? Subserous fibroid, ঠিক আছে? যতটুকু দেখতে পেলে, এবার রিলেটেড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এটা দেখালে once you identify the specimen, then they will ask the question যে এটা সাবসেরাস যেই বলবি তখন জিজ্ঞেস করা হবে যে what are the other variety of fibroid, ঠিক আছে? কি কি টাইপের ফাইব্রয়েড হয়? একটা হচ্ছে সাবসেরাস, একটা হচ্ছে ইন্ট্রামিউরাল, আরেকটা কি সাবমিউকাস। Where incidence of intramural is maximum. Actually, fibroid arise from proliferation of monoclonal myometrial cell. Monoclonal proliferation. একটা single myometrial cell proliferation থেকে fibroid তৈরি হয়. So it is mostly intramural. From intramural position, it may goes towards the cavity, forming a submucous fibroid, or it may goes outside, forming a subserous fibroid. এখানে যেটা আছে, যেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম দাদা, সেটা হচ্ছে সাবসেরাস ফাইব্রয়েড, ঠিক আছে? এবার হ্যালো, হ্যাঁ বল। পলিফিকেশন অফ কি বললেন, কেটে গেল, তুমি শুনতে পাইনি। বলছি এখানে যে স্পেসিমেনটা দেখা গেল ওটা হচ্ছে সাবসেরাস। ফাইব্রয়েড অ্যারাইজ ফ্রম proliferation of monoclonal myometrial cell, ঠিক আছে? মায়োমেট্রিয়ামের একটা মায়োমেট্রিয়াল সেল থেকে প্রলিফারেট করে ফাইব্রয়েড তৈরি হয়। এবার from there it may goes outside or it may goes inside. Outside মানে সেরোসার দিকে। ওই স্যার ওটা বলছি একটুখানি বলে দিতে। সাবসেরাস ফাইব্রয়েড হতে পারে, বা যদি ক্যাভিটির দিকে যায় ইট মে বি সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড, ঠিক আছে? এবার এইচওডি স্যার সেইম কি তোমাদের লেকচার ক্লাস হয়ে গেছে, সুতরাং তোমরা সব ইউ আর সাপোজ টু নো এভরিথিং অ্যাবাউট ফাইব্রয়েড। বাট আমি একটু ছোট করে বলে দিই যে রিলেটেড কি কি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে। তো হোয়াট আর দ্য টাইপস? যদি ফিগো ক্লাসিফিকেশন কেউ ভালো বলতে পারো তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, ফিগো ক্লাসিফিকেশন অফ ফাইব্রয়েড ইউটেরাস, ঠিক আছে? আর ফাইব্রয়েডের কি কি প্রেজেন্টিং ফিচার থাকে, পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে? পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটি থাকতে পারে ইন দ্য ফর্ম অফ হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং, ইন্টারমেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং, dysmenorrhea, and white discharge may be there. And patient may present with, apart from menstrual disturbance, there may be pain abdomen, there may be urinary symptom, there may be bowel symptom. All this depends upon the position of the fibroid. Mostly fibroid is asymptomatic. Small fibroid, multiple small fibroid, or single small fibroid, they are mostly asymptomatic. কোনো symptomই থাকে না, ঠিক আছে? But if it is bigger one, if it is multiple in number, if it causes pressure on the vital, on the structure, adjacent structure like bladder or rectum, then accordingly symptoms may arise. Treatment কি? Treatment medical, surgical. Medical management কি করা হয়, কি ড্রাগ ইউজ করা হয় সেটা জানতে হবে। আর সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কি হয়? সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে myomectomy, hysterectomy, and both these operation can be done laparoscopically or by open surgery or vaginally, ঠিক আছে? এই হচ্ছে তোমাদের রিলেটেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। মোটামুটি স্পেসিমেন আমার কাছে এই আছে আপাতত, আর কোনো স্পেসিমেন বার করা নেই। তোদের আর কি স্পেসিমেন আছে বলতো? আমি তো ঠিক এখানে তো নেই। আরেকটা স্পেসিমেন তোদের থাকে, একটা মাসের স্পেসিমেন থাকে, সেটা আমাদের এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডারময়েড, ঠিক আছে? সৌরদীপ, তোর কাছে কি ডারময়েডের ছবি আছে? হ্যালো,
হ্যাঁ, আমাদের ছবিটা থাকলে একটু দেখিয়ে দে সবাইকে, এটা কি বাইল্যাটারাল আছে না ইউনিল্যাটারাল একদিকে আছে? একটা চুল দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ চুল দেখা যাচ্ছে, দাঁত দেখা যাচ্ছে, আছে না? সবাইকে হ্যাঁ দেখিয়ে দে। ওই ডারমায়েডের স্পেসিমেনটা থাকলে দেবে, জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দিস, ওয়ান্স ইউ আইডেন্টিফাই যে দিস ইজ দ্য স্পেসিমেন অফ ডারমায়েড টিউমার ওভারি, প্রবাবলি why you are saying so, because চুল দেখতে পাচ্ছি, দাঁত দেখতে পাচ্ছি, we can see hair, we can see tooth and other structures, so probably it is a specimen of dermoid tumor of ovary. Presenting feature কি হয়? Patient presents with, if you get twisted তাহলে patient present করবে pain abdomen নিয়ে, pain abdomen and abdominal distension, শকে থাকতে পারে যদি twisted ovarian tumor হয়, and dermoid is a worst tumor for twisted. It gets twisted easily. Dermoid খুব চট করে twisted হয়ে যায়, কেন হয় সেটাও জিজ্ঞেস করে যে why dermoid tumor gets twisted easily, কেন easily হয়? Because of moderate size, because of long pedicule and because of its high fat content. Dermoid কোথা থেকে arise করে? Dermoid arise করে from all the three layers of three germinal layers. Ectoderm, endoderm, mesoderm, তিনটে লেয়ার থেকে অ্যারাইজ করে। সো অল দ্য কম্পোনেন্টস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য টিউমার। ওই জন্যই চুল দেখতে পাচ্ছিস, দাঁত দেখতে পাচ্ছিস, এমনকি ওর মধ্যে সিএসএফও থাকে, হ্যাঁ নিউরোএক্টোডার্মাল কম্পোনেন্টও থাকে। আর পেশেন্টের মোস্টলি প্রবলেম হয় যদি টুইস্টেড হয়, আদারওয়াইজ পেশেন্ট মে রিমেইন অ্যাসিম্পটোম্যাটিক। সো মডারেট সাইজ, লং পেডিকল, ফ্যাট কন্টেন্ট, হাই ফ্যাট কন্টেন্ট, অল দিস লিডস টু টুইস্টিং অফ দ্য ডারমায়েড। ঠিক আছে? It is a benign tumor. ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সিস্টেক্টমি, বা এখানে তো তোদের যে স্পেসিমেনটা আছে ওটাই মনে হয় টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেক্টমি উইথ বাইল্যাটারাল সালপিঙ্গোভারেক্টমি সবই করা দেওয়া আছে, তাই তো? ওই স্পেসিমেনটা সবই বাদ দেওয়া, isn't it? ইউট্রাস আর সবই বাদ দেওয়া আছে না? তোদের স্পেসিমেনটাকে ডেসক্রাইব করতে হবে ঠিক করে, যে স্পেসিমেনটা কি আছে, কি আছে, ইউট্রাস, ওভারি, সার্ভিক্স থাকলে সার্ভিক্স, এইগুলো বলতে হবে। তোদের এর বাইরে, এই চারটের বাইরে বারদাই স্পেসিমেন সচরাচর দেয় না, দিলেও পাস, যদি ডেসক্রাইব করতে পারিস পাস, আর কোনো চাপ নেই। ঠিক আছে? আর একটু ছোট করে শর্ট কেস বলে দিই। শর্ট কেস তোদের দেবে হচ্ছে লাভ অথবা, ঠিক আছে, হিস্ট্রি নিতে হবে। আর বললেন অ্যাবডোমিনাল লাম্প মানে হচ্ছে, আমি আসলে মাস্ক পরে আছি তো, লাম্প হচ্ছে তোর একটা ওভারিয়ান মাস থাকতে পারে অথবা ফাইব্রয়েড থাকতে পারে, এই দুটোই থাকে, এর বাইরে অন্য কিছু থাকে না। ঠিক আছে? হয় ওভারিয়ান টিউমার থাকবে বা ফাইব্রয়েড থাকবে। তুই যেটাই বলবি সেটা তোকে ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই, যে তুই যদি ফাইব্রয়েড বলিস কেন তুই ফাইব্রয়েড বলছিস, যদি তুই ওভারিয়ান বলিস কেন তুই ওভারিয়ান বলছিস, তাহলে তুই জাস্টিফাই করবি। তাহলে জাস্টিফাই করার সময় তোকে ইউ শুড স্টার্ট ফ্রম দ্য হিস্ট্রি, যে একটা অ্যাবডোমিনাল লাম্প এটা ওভারিয়ান অরিজিন না সেটা ইউট্রাইন অরিজিন, সেটা তুই বুঝবি কি করে? ইউ স্টার্ট ফ্রম হিস্ট্রি। হিস্ট্রিতে অ্যাবডোমিনাল লাম্প যদি তোর ইউট্রাইন অরিজিন হয়, ইউট্রাইন কোনো মাস হলে মোস্টলি পেশেন্টের মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি থাকবে, হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিংই হোক, ইরেগুলার ব্লিডিংই হোক, কিছু একটা প্রবলেম থাকবে, সেটা হলো হিস্ট্রি। আচ্ছা, আর অ্যাবডোমিনাল লাম্প পার্টিকুলারলি যদি তোর ফাইব্রয়েড ইউটেরাস হয়, ফাইব্রয়েড ইউটেরাস গ্রো স্লোলি, তাহলে পেশেন্টের লং হিস্ট্রি দেবে যে অনেকদিন থেকে, 2 বছর 3 বছর থেকে আছে। কিন্তু ওভারিয়ান টিউমার শর্ট হিস্ট্রি, আর ওভারিয়ান টিউমারে অ্যাসোসিয়েটেড মেনস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটি থাকার কথা নয়। তাহলে কিছু বললি কেউ? ওভারিয়ান টিউমারে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি থাকার কথা নয়, আনলেস আর আনটিল ইট ইজ হরমোন প্রডিউসিং। সুতরাং ফাইব্রয়েড ইউটেরাস হলে তোর মেনস্ট্রুয়াল প্রবলেম থাকবে, লং হিস্ট্রি থাকবে, এজ হবে তোর রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ মেইনলি, স্টার্ট ফ্রম দ্য এজ হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ, ভ্যালিপ্যারিটি বা সিঙ্গল চাইল্ড এরকম থাকার চান্স বেশি, আর হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি, আর হচ্ছে লং হিস্ট্রি,
ওভারিয়ান লাম্পে কি হবে? ইট অকার্স ইন এক্সট্রিমস অফ এজ। একটা হচ্ছে একদম টেন্ডার এজে, টিন এজে হতে পারে, যেগুলো তোর নন এপিথেলিয়াল, আর একটা হচ্ছে পোস্টমেনোপজাল বা পেরিমেনোপজাল। আর হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি থাকার কথা নয়, আর কি, আর হচ্ছে গ্রোস মোর র্যাপিডলি দেন 5 minutes। ঠিক আছে? আর অন এক্সামিনেশন কি পাওয়া যাবে? অ্যাবডোমিনালি খুব একটা ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না, শুধু খুব যদি একদম পারফেক্ট বলতে হয় তাহলে হচ্ছে ইউট্রাইন মাস উইল বি সেন্ট্রাল ইন পজিশন, ওভারিয়ান মাস ইউ উইল গেট অন ওয়ান সাইড। একটা ইলিয়াক ফসায় পাওয়ার কথা নর্মালি। আর ওভারিয়ান মাসের সঙ্গে যদি ওভারিয়ান ম্যালিগন্যান্সি হয়, there will be associated, there may be associated ascites may be there. Okay, এই হচ্ছে abdominal examination। আর vaginal examination এ কি হয়? Vaginal examination এ you will feel that is continuous with the cervix, and it is the mass moves, and ovarian mass you will get in the one fornix, and you will get what groove between the ovarian mass and the uterus. That will help you to differentiate. আর কনফার্ম কি করে করতে হবে? আলট্রাসোনোগ্রাফি, প্রেজেন্ট ডেতে আলট্রাসোনোগ্রাফি ছাড়া তুই ক্যানট কনফার্ম। এই হচ্ছে তোদের জিজ্ঞেস করবে। আর ওভারিয়ান মাসও ম্যানেজ করবি, আর অ্যাবডোমিনাল ইউট্রাইন মাস হলে কি ম্যানেজ করবি? তো দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য পেশেন্ট এজ, পেশেন্টের ফার্টিলিটি স্ট্যাটাস complete ki nahi, all this will determine the management. And ovarian holo to lagbe bilateral salpingo-oophorectomy, staging laparotomy, bilateral salpingo-oophorectomy and intercolumnar। এটা হচ্ছে ওভারিয়ান মাসের ম্যালিগন্যান্সি। এই তোদের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, এর বাইরে আর কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না। আর প্রোল্যাপসেও জিজ্ঞেস করবে। প্রোল্যাপস তুই দেখলেই বুঝতে পারবি ইন্ট্রাভ্যাজানাল prolapse, cystocele, rectocele and uterine descent। তোদের শর্ট কেসে আইডেন্টিফাই করতে পারলেই পাস, কোনো ব্যাপার না। আর জিজ্ঞেস করবে কি ম্যানেজ করবে, কি ট্রিটমেন্ট করবে। প্রোল্যাপস সচরাচর এজেড বয়স্ক পোস্টমেনোপজাল ওমেনদের হবে, তো ওদেরকে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ভ্যাজানাস্টেক্টমি ইজ আ ট্রিটমেন্ট। আর যদি ন্যালিফেরাস প্রোল্যাপস হয়, ইউ ক্যান গো ফর স্লিং অপারেশন। ব্যাস এইটুকু জানলেই যথেষ্ট। ন্যালিফেরাস প্রোল্যাপস ইউ ক্যান গো ফর স্লিং অপারেশন or Fothergill অপারেশন। ঠিক আছে? স্লিং মানে স্লিং করে উপর থেকে টেনে প্রোল্যাপসটাকে কমিয়ে। ঠিক আছে? এই তো। আর বল স্পেসিমেন। হ্যাঁ, আমি ইন্টেনশনালি ওটা বলছিলাম না এই জন্য যে সিএসআরএক্স স্পেসিমেনটা তোদের দেখ, ওইটা মনে হয় ভ্যাজানা অবধি গ্রোথটা আছে, একদম বাটারফ্লাই এর মতো স্পেসিমেন। ওটা কি সো এই স্পেসিমেনটা দেখিয়ে তোদেরকে জিজ্ঞেস করবে আইডেন্টিফাই কি করতে পারছো। এটাতে ইউটেরাস আছে, টিউব আছে, ওভারি আছে, প্যারামেট্রিয়াম ইউ শুড মেনশন। যেটা তোরা ভুল করিস সেটা হচ্ছে প্যারামেট্রিয়াম এন্ড আপার পার্ট অফ ভ্যাজাইনা, এই দুটোই আছে। দেখ ভালো করে, প্যারামেট্রিয়াম মানে ইউটেরাসের পাশে অনেকটা দেখবি পর্দার মতো জায়গা, পর্দার মতো জিনিস রয়েছে। ইউটেরাসের পাশে দেখ খানিকটা পর্দার মতো রয়েছে, দ্যাট ইজ প্যারামেট্রিয়াম। আর সার্ভিক্সের তলায় দেখ যেখানে আলসারেটিভ গ্রোথটা রয়েছে, ওর তলায় দেখ খানিকটা পোর্শন অফ ভ্যাজাইনা রয়েছে। ঠিক আছে? সো জিজ্ঞেস করবে কি অপারেশন করা হয়েছে? ভার্ডাইন। হোয়াট ইজ ভার্ডাইন? ইট ইজ আ মডিফাইড ভার্ডাইন, দ্যাট ইজ এ টাইপ 2 হিস্টেরেক্টমি। এটা হচ্ছে টাইপ 2 হিস্টেরেক্টমি করা হয়েছে। ঠিক আছে? এটা এই স্পেসিমেনটাই তোকে চিনতে বলবে মেনলি কি কি বাদ দেওয়া হয়েছে। আপার পার্ট অফ ভ্যাজাইনা এবং প্যারামেট্রিয়াম এই দুটো মেনশন করতে হবে। মেনশন না করলে তখনই এক্সামিনার চেপে ধরবে। ঠিক আছে? ওই দুটো চিনতে পারলেই ব্যাস পাস, আর কোনো কথা নেই। আর কি অপারেশন হয়েছে? ভার্ডাইন অপারেশন হয়েছে, টাইপ 2 হিস্টেরেক্টমি, মডিফাইড র্যাডিক্যাল হিস্টেরেক্টমি অর ভার্ডাইন। আর কি স্পেসিমেন আছে সৌরদীপ তোমার কাছে? ব্যাস, এর বাইরে আমি বলছি এর বাইরে কিছু দেয় না। একটোপিক আর মোলার প্রেগন্যান্সি ম্যাক্সিমাম দেয়,
ফাইব্রয়েড ইউটেরাস গাইনি স্পেসিমেনে দেবে, আর হচ্ছে তোমার ওই যেটা বললে ভার্দাইকার ওটা থাকতে দেবে, আর ওই ডার্ময়েডটা। বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, নর্মাল প্লাসেন্টা জেনারেলি দেয় না, তবে আমাদের যে স্পেসিমেনটা আছে ওটা মনে হয় মাল্টিফিটাল প্রেগন্যান্সি না, ওটা মনে হয় অনেকগুলো প্লাসেন্টা একসঙ্গে রয়েছে না, দুটো তিনটে একসঙ্গে মনে হয় ট্রিপলেটও আছে। ইয়েস ওটা ডাইকোরেনিক টুইনের আছে। এবার জিজ্ঞেস করবে, ওটা তো তোকে জিজ্ঞেস করবে যে এটা কি, তুই বলে দিবি প্লাসেন্টা কি আছে, দুটো প্লাসেন্টা দেখছি, দুটো কর্ড দেখতে পাচ্ছি, ক্যান ইউ সে হোয়েদার ইট ইজ মোনোকোরিয়নিক অর ডাইকোরিয়নিক? এই স্পেসিমেনটা থেকে বলা একটু ডিফিকাল্ট, কারণ আমাকে বলতে গেলে আমাকে মেমব্রেনের 4টে মেমব্রেন দেখতে হবে। যদি ইফ আই ক্যান সি 4টে মেমব্রেন, 4 নাম্বার, দুটো অ্যামনিয়ন দুটো কোরিয়ন, দেন ওই ক্যান অনলি সে কি এটা ডাইঅ্যামনিয়টিক ডাইকোরিয়নিক। ঠিক আছে, যদি আমি দুটো অ্যামনিয়ন দুটো কোরিয়ন দেখতে না পাই তাহলে বলা একটু ডিফিকাল্ট। আদারওয়াইজ ওখানে তো লেখা আছে, ঠিকই আছে। এবার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, কোরিয়নিসিটি অর জাইগোসিটি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কোরিয়নিসিটি। এবার হচ্ছে মাল্টিপিটাল প্রেগন্যান্সি, কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর, হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর, কি কি প্রবলেম হতে পারে, বাস অল দিস। আর প্লাসেন্টাল স্পেসিমেন খুব একটা বেশি দেয় না। ঠিক আছে, আমাদের যেটা আছে মাল্টিপিটাল, তো ওটা দিলে তোকে মাল্টিপিটাল প্রেগন্যান্সিতে ঢুকে পড়বে। আর যে এমনি প্লাসেন্টাল স্পেসিমেন আমাদের নেই। আর কিছু আছে? এই প্লাসেন্টাল এই আমাদের যে স্পেসিমেনটা আছে না, ওটা দেখালে, ওটা যদি জিজ্ঞেস করে, তুই যদি মাল্টিপিটাল প্রেগন্যান্সি বলে দিলি বা টুইন প্রেগন্যান্সি বলে দিলি, তখন ওই ডাইকোরিয়নিক ডাইঅ্যামনিয়টিক তোকে ওইখান থেকে টুইন প্রেগন্যান্সিতে ঢুকবে, আর কিছু না। দুটো আমেরিকান প্রেগন্যান্সি আছে না, তিনটে আছে, আমার ঠিক মনে নেই, দুটো আছে না? আচ্ছা, তার মানে ওটা টুইন প্রেগন্যান্সি। ওইটাই জিজ্ঞেস করবে যে কখন ক্লিভেজ হলে কোনটা হয়। ঠিক আছে, ডাইঅ্যামনিয়টিক ডাইকোরিয়নিক, ডাইঅ্যামনিয়টিক মোনোকোরিয়নিক। এবার ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য টাইম অফ ক্লিভেজ, যখন তোর ক্লিভেজটা হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, এটা থিওরি কোয়েশ্চেন যা যা আছে, এই খুব বেশি থিওরি কোয়েশ্চেন প্লাসেন্টাতে জিজ্ঞেস করবে না। সিঙ্গেল প্লাসেন্টা হলে তাও তো জিজ্ঞেস করতে হয় যে প্লাসেন্টার ওয়েট কত, ডায়ামিটার কি, সাইজ কি আছে। তো এমনিতে মাল্টিপিটাল, এটা থেকে তোকে মাল্টিপিটাল প্রেগন্যান্সিতেই যাবে। The chorionicity is more important. Why chorionicity is more important? Because of presence of communicating vessels, and all the complications of twin is more common with monochorionic twin. Okay? So chorionicity is more important, and digoticity is not that important, because dizygotic twin is equivalent to sibling. মানে দুটো ভাই বোনের যেরকম ব্যাপার থাকে, only the problem is with the space. ডাইজাইগোটিক টুইনের অনলি প্রবলেম ইজ উইথ দ্য স্পেস, যে ইউটেরাসের মধ্যে দুটো টুইনের গ্রো করা স্পেসের ক্রাইসিস হতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু মোনোকোরিয়নিকের প্রবলেম ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ শেয়ারিং ভেসেল, যেহেতু ভেসেল শেয়ার করে, ব্লাড সাপ্লাই শেয়ার করে, সো দ্যাট মে ক্রিয়েট প্রবলেম। ঠিক আছে, আর কিছু আছে? সৌরদীপ, এই স্পেসিফিকের বাইরে তোমাদের আর কোনো স্পেসিমেন দেবে না, এটা একদম টেকেন ফর গ্রান্টেড যে এই কটা স্পেসিমেনই থাকবে। ঠিক আছে, তার মধ্যে ম্যাক্সিমামই দেয় হচ্ছে মোলার প্রেগন্যান্সি আর একটোপি, আর ফাইব্রয়েডটা দেয় ইয়েতে, ফাইব্রয়েড আর তোর ডার্ময়েড টিউমার। ডার্ময়েড টিউমারটা কিন্তু জানতে হবে, যারা ডার্ময়েড টুইস্টিং কেন হয় এটা সবাই জিজ্ঞেস করে। হ্যাঁ, মানে টুইস্টিং এর প্যাথোলজি বুঝবে। What is the specimen? দয়া করে this is a weight mount, হেলাদানা এইসব বলার কোনো দরকার নেই। সাপোজ এই স্পেসিমেনটা, so this is a specimen of uterus with bilateral tubes and ovary, and uterus and cervix, sorry, this is a specimen of uterus with cervix, bilateral tubes and ovaries, along with a mass, huge mass. আমি একটুখানি দেখানোর চেষ্টা করি, আমারও একটা ব্যর্থ চেষ্টা করছি, যাই হোক। ঠিক আছে, with a huge mass arising from the
from the fundal part of the uterus. So this is probably a specimen of fibroid uterus, subserous fibroid. একবার subserous fibroid বলেই দিবি, যেহেতু এটা খুব অবভিয়াসলি বোঝা যাচ্ছে। আর তোর কাছে যে ছবিটা আছে সেটা কি সামনে কাট ওপেন, ভেতর থেকে একটা গোল দেখা যাচ্ছে ওটা? হ্যাঁ, এটাই আছে তো। সো দিস ইজ আ ভেরি ক্লিয়ার কাট। এটাকে তুই একবারে সাবসেরাস ফাইব্রয়েড বলেই দিবি। এবার প্রশ্ন করবে এই পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করেছে? পেশেন্ট পেন অ্যাবডোমেন, হেভিনেস এগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করেছে, যেহেতু এত বড় মাস। ঠিক আছে, হোয়াট আর দ্য আদার অপশন? যদি পেশেন্টের ধর ইয়াং এজ, ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়নি বা ইনফার্টিলিটির জন্য আসছে, তাহলে মায়োমেক্টমি। এটাকে মায়োমেক্টমি করা খুবই ইজি। সাবসেরাস ফাইব্রয়েড মায়োমেক্টমি ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। তার জন্য হিস্টেরেক্টমি করা দরকার হয় না। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি সাবসেরাস বলছেন ওটাকে বাইরে আছে বলে? সাবসেরাস মানে দেখে কিভাবে বুঝবো? সাবসেরাস মানে কি বাবু? সাবসেরাস মানে হচ্ছে সেরোসার নিচে। হ্যাঁ, সেরোসার বাইরে। হ্যাঁ, সরি, আন্ডারস্ট্যান্ড। সাপোজ এইটা তো তুই দেখেই বুঝতে পারছিস, তাই না? এইটা তো ইউটেরাসের বডিটা, এর ভেতরে তো কিছু নেই, যা আছে বাইরে। এটা বেসিক্যালি সাবসেরাস তো এটা দেখে। আর যদি তুই এবার দেখ, তুই যদি ফিগো ক্লাসিফিকেশন করে বলতে যাস আন্ডার গ্রাজুয়েটে, তোদের কোনো দরকার নেই ওরকম বলার, ঠিক আছে? বিকজ ফিগো ক্লাসিফিকেশন তোদের জন্য কমপ্লিকেটেড। জেনে রাখতে পারি, জেনে রাখলে থিওরিটিক্যালি বললে এক্সামিনার খুশি হবে, নম্বর বেশি পাবি। বাট পুরো স্পেসিমেন দেখে তুই ফিগো স্টেজ 3-4 বা স্টেজ 5-6 এরকম না বলতে যাওয়াই ভালো, ঠিক আছে? তোদের জন্য সাবসেরাস, ইন্ট্রামিউরাল, সাবমিউকাস ইজ এনাফ। বুঝতে পেরেছিস? এবার ইফ ইউ ক্যান, সাপোজ তুই একটা ওইটা সৌরদীপের কাছে ছবিটা আছে কিনা, যে একটা সাবমিউকাস আছে, ঠিক আছে? সাবমিউকাস আছে কি দেখা? হ্যাঁ, তো এবার ধর সাবমিউকাস ফাইব্রয়েডটা তুই যদি বলতে পারিস খুব ভালো, যে স্টেজ 0 মানে হচ্ছে সাবমিউকাস যেটা পেডাঙ্কুলেটেড, সেটা স্টেজ 1 মানে হচ্ছে মোর দ্যান 50%। ফাইব্রয়েডটা এটা কাট ওপেন, অ্যান্টিরিয়রলি কাট ওপেন, একটা বলের মতো সামনে দেখা যাচ্ছে। ওই স্পেসিমেনটা কি? আমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি না তো। হ্যাঁ ম্যাম, ওইটা। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, ওই যে বলের মতো যেটা দেখা যাচ্ছে ওটাই ফাইব্রয়েড। এবং যেহেতু ওটা ক্যাভিটির মধ্যে আছে, তাহলে ওটা সাবমিউকাস, তাই না? ক্যাভিটির মধ্যে আছে মানে সাবমিউকাস। আর যদি তোর কাট ওপেন করে মায়োমেট্রিয়ামের মধ্যে দেখা যায় ফাইব্রয়েডটা, তাহলে ইন্ট্রামিউরাল। বুঝতে পেরেছিস? ধর ইউটেরাসটাকে কেটে মায়োমেট্রিয়ামের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেই স্পেসিমেনও আমাদের আছে, তাহলে ওটা ইন্ট্রামিউরাল। কথা বুঝতে পেরেছিস? আর যেটা সাবসেরাস সেটা বাইরের দিকে থাকলে সাবসেরাস, ইউ ক্যান সে, নো প্রবলেম, বলে দিলে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে, ইউ জাস্ট স্টপ উইথ ফাইব্রয়েড ইউটেরাস, স্পেসিমেন অফ ফাইব্রয়েড ইউটেরাস। ইউ স্টপ দেয়ার, লেট দ্য এক্সামিনার আস্ক দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। এক্সামিনার মাইট আস্ক কি এটা কোন টাইপের মনে হচ্ছে। সাপোজ ইউ আর সেইং না আমার ইন্ট্রামিউরাল মনে হচ্ছে, ইউ সে এনিথিং বাট ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই ইয়োরসেলফ। তুমি ইন্ট্রামিউরাল বলতেই পারো, বাট ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই, ঠিক আছে? আর কোনো কোয়েশ্চেন? আর প্রোলাপসে বেশি কোয়েশ্চেন তোদের জিজ্ঞেস করে না, কি ম্যানেজমেন্ট, নালিপেরাস প্রোলাপস হলো স্লিং অপারেশন, ফেলারকিল অপারেশন। আর যদি পোস্টমেনোপজাল হয় তাহলে তোর ভ্যাজানাল হিস্টেরেক্টমি। এই হচ্ছে প্রোলাপসের কোয়েশ্চেন। আর কি সিমটম নিয়ে আসে? ও এজেড পেশেন্ট, ইউরিনারি সিমটম, সামথিং কামিং ডাউন টিভি, আর মেটাল সিমটম, এই আর কিছু না। আর হোয়াইট ডিসচার্জ। আর কিছু কোয়েশ্চেন কোনো? সৌরদীপ, তোমার কাছে আর কোনো স্পেসিমেন আছে? ওকে, ঠিক আছে। আই থিঙ্ক দিস ইজ এনাফ। নেক্সট দিন আমরা চেষ্টা করছি যাতে স্পেসিমেনগুলো ঠিকঠাক করে দেওয়া হয়। যদি আমাদের পক্ষে পছন্দ হয়, আমরা ছবি তুলে যদি দেখানো যায়, আমি অভিষেক আসুক জিজ্ঞেস করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে ওকে, হ্যাঁ, দ্যাট উইল বি বেটার। ঠিক ঠিক, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নো প্রবলেম, কোনো সমস্যা
সমস্যা নেই, ঠিক আছে, ঠিক, ওকে ওকে, ঠিক আছে।